खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA टीवी ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आन देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप ने 2.13 करोड़ प्रवासियों तो खोया वोट दा हक। कैनेडा ने एक्सप्रैस एंट्री सिस्टम पुल विचों LMIA दे वाधू अंक हटाए। 25,000 प्रवासियों दे मापियां नूं मिलेगी कैनेडा दी PR। व्हाइट हाउस के अहाते च दाखिल होया बच्चा, खुफिया अधिकारियों ने रोकया। ट्रंप दा टैरिफ बम, हुण अमेरिका च विदेशी कारां ते लगेगा 25% टैक्स। 35 साल तो अमेरिका च रह रहा जोड़ा होया डिपोर्ट, छुटिया बच्चिया दा साथ। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। डोनाल्ड ट्रंप ने एक होर कार्यकारी हुक्म ते दस्तखत करदियां 2 करोड़ तो वध प्रवासियों नूं वोट दे हक तो वांझा कर दिता है। जी हां, अमेरिका दे राष्ट्रपति वल्लों ताज़ा हुक्मां तहत वोट पाउण वेले सिटीजनशिप दा सबूत दिखाउणा लाजमी कर दिता गया है। वख-वख जथेबंदियां दा कहना है कि अमेरिका दा नागरिक होने दे बावजूद तकरीबन 2 करोड़ 13 लाख लोकां कोल कोई दस्तावेज सबूत मौजूद नहीं अते अजिहे विच ओ वोट नहीं पा सकणगे। इस तो इलावा विआह मगरों ना बदलण वालियां औरतां यानी कि विआह तो बाद अपना नाम बदलण वालियां औरतां नूं भी समस्यावां नाल जूझना पै सकदा है, क्योंकि उन्हां दे जन्म सर्टिफिकेट विच दर्ज नाम बिल्कुल वखरे होणगे। पर ट्रंप का दावा है कि नवा नियम चोणां दौरान धोखाधड़ी बंद करन वास्ते लिआंदा गया है। ट्रंप वालों 2020 दियां चोणां दे विच हार पिछे फर्जी वोटिंग नूं जिम्मेवार ठहराया गया सी अते नवे हुक्मां दी पालना ना करन वाले राज्यां दी सारे फैडरल सहायता बंद करन दी धमकी दित्ती गई है। उधर वख-वख राज्यां ने राष्ट्रपति दे हुक्मां नूं अदालत विच चुनौती देण दी तैयारी कर लई है। इसी दौरान बाइडन सरकार वेले व्हाइट हाउस के सलाहकारां विच शामिल रहे संविधानक कानून माहर जस्टिस लेविट ने कहा कि अमेरिका दी कार्यकारी शाखा दा चोण प्रक्रिया उत्ते कोई सीधा अधिकार नहीं। उन्होंने दावा किया कि कुछ फैडरल एजेंसियां चोण प्रक्रिया विच मदद जरूर करदियां हन, पर सीधे तौर ते कोई दखल अंदाजी नहीं की जा सकती। 2021 विच उस वेले दे राष्ट्रपति जो बाइडन वालों एक कार्यकारी हुक्म जारी करदियां फैडरल एजेंसियां नूं हुक्म दिते गए सन कि वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज की जाए, पर रिपब्लिकन पार्टी वालों बाइडन दे हुक्मां नूं हद्दां दी उलंघना करार दिता गया। दस दिए कि अमेरिका विच वोटिंग बारे हर सूबे विच वक्खो वखरे नियम लागू हन। टैक्सस, जार्जिया अते इंडियाना वर्गे राज्यां विच वोट पाउण वेले ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वर्गा फोटो शनाख्ती दस्तावेज पेश करना लाजमी है, जबकि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क अते इलिनॉय वर्गे राज्यां विच वोटिंग दे मुद्दे नियम ज्यादा सख्त नहीं। इन्हां राज्यां विच सिर्फ ना अते पता दस के या बिजली दे बिल वर्गा कोई दस्तावेज दिखा के वोट पाई जा सकती है। मिशिगन विच फोटो शनाख्ती दस्तावेज लाजमी है, पर इसकी अनहोंद विच एक हल्फनामे ते दस्तखत करके वोट पाई जा सकती है। ट्रंप दे कार्यकारी हुक्म राही अमरीकी चोणां विच विदेशी नागरिकां वल्लों चंदा देण उत्ते भी रोक ला दी गई है। पिछले कुछ वरियां दौरान विदेशी नागरिकां तो मिलन वाला चंदा चोणां विच पकदा मुद्दा बनदा आ रहा है, जिसका वड्डा कारण स्विस अरबपति हैंस योरंग वल्लों अमेरिका विच करोड़ां डॉलर दा चंदा देना मन्निया जा रहा है। दस्सिया जा रहा है कि हैंस योर्क दी हमायत वाली एक जथेबंदी ने ओहायो सूबे दे संविधान विच अबॉर्शन दा हक यकीनी बनाउण वास्ते 3.9 मिलियन डॉलर दा दान दिता सी। कैनेडा सरकार ने PR दा इंतजार कर रहे लखा भारतीयों नूं एक वड्डा झटका दिता है। कैनेडा सरकार ने इमीग्रेशन धोखाधड़ी नूं रोकण लई वड्डा कदम चुकदे हुए एक्सप्रैस एंट्री पुल सिस्टम तहत अर्जी देण वाले लखा लोकां दे 50 तो 200 वाधू अंक हटा दिते हैं, जो उन्हां नूं लेबर मार्केट इंपैक्ट असैसमेंट राही प्राप्त होए सन। 50 तो 200 LMIA
ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਯਾਨੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 50 ਜਾਂ 200 ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, यानी कि ITA ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, LMIA ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 50 ਤੋਂ 200 ਅੰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ CRS ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PR ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ IRCC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 521 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ 500 ਅੰਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 50 ਅੰਕ ਘਟਾ ਕੇ 450 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਡਰੋ ਭਾਵੇਂ 500 ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ 450 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ PR ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 35,700 ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਫਲ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ PR ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ LMIA ਦੇ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਅੰਕ ਤੱਕ CRS ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ PR ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬੇहद ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ CRS ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ CRS ਸਕੋਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ CRS ਸਕੋਰ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੂਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਮਕ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਟੋ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾਰਥ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 25% ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਟਰੰਪ ਕਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋੜਾ ਗਲੈਡਿਸ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ 1999 ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂਚ ਲਈ US ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਧੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਤਾ ਅਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਆਯਾਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਆਯਾਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਥਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 1,25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ G7 ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੇਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਕਿਰਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ BC ਪੁੱਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੈਥਨ ਰੋਸ਼ੋਨ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਥਨ ਰੋਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਕਿਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਹਰਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੈਥਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੈਥਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰਕਿਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨੈਥਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਿਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹਰਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ 100 ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਟਨਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 96,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟਰੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪਬਲਿਕ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ 151 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 29 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵਿਸ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਿਊਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਔਰਤਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 86 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਰਕੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਕੋਸੋਵੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਹਮ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਜੈਕਸ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਖੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਯਾਨੀ NIH ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ 53 ਤੇ 47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ NIH ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਬਰਟ F ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਵੀ ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਸਪੋਗਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਹੂਵਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਏਜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਟਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੈ ਪਟਚਾਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕੋਲਿਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਉਸੇ NIH ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਚਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਚਾਰਿਆ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟਚਾਰਿਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ COVID-19 ਬਾਰੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।